My precious brothers and sisters, I'm so happy to see you all through this program and greet each and every one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా, ఇలా మిమ్మల్ని చూడటం చాలా సంతోషం. మీ అందరికీ యేసు ప్రభు నామములో శుభములు తెలుపుచున్నాను. Today we are going to see a promise verse which was given to Abraham. ఈ రోజు అబ్రహామునకు దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం గురించి ధ్యానించుకుందాం. Lord God Almighty spoke to Abraham. సర్వశక్తుడైన దేవుడు అబ్రహాంతో మాట్లాడాను. He had no children. వారికి సంతానం లేదు. He was becoming older and older. అతడు బాగా ముసలివాడవుతున్నాడు. But there was no sign of getting a child. వారికి సంతానమయ్యే సూచనయే లేదు. At that time, ఆ సమయంలో how God blessed Abraham, దేవుడు అబ్రహామును ఎలా దీవించెను, what promise he gave to him, ఏ వాగ్దానమును ఆయనకిచ్చెను, and how we can also receive the same blessing. ఇది ఆశీర్వాదాన్ని మనం ఎలా పొందుకునేది. These are the things we are going to meditate right ఈ now. అన్ని విషయాలను మనం ఇప్పుడు ధ్యానించుకుందాం. Abraham and Sarah were childless అబ్రహాం సారా సంతానం లేనివారు. and they were nearing 100. వారు 100 సంవత్సరముల వయసు గలవారు. 100 years old. 100 సంవత్సరముల వయసు. But in the midst of that time, ఇటువంటి పరిస్థితులలో as usual, ఎప్పటిలాగానే Abraham looked to God అబ్రహాము దేవుని చూశాడు. because he had believed that God can do miracle. అబ్రహాము విశ్వసించెను, God can do miracle. దేవుడు అద్భుతాలు చేయగలడని. First of all, my precious brothers and sisters, మొట్టమొదటిదిగా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, if you want to receive a blessing from the Lord, మీరందరూ దేవుని అద్భుతాలు చూడాలనుకుంటే look to him. దేవుని చూడండి. My God, నా దేవుడు, my God నా దేవుడు can supply all my needs. మన ప్రతి ఒక్కరి అవసరతలను తీర్చు. Read Philippians 4:19. ఫిలిప్పి 4:19 చదవండి. It says so. ఇది ఇలా చెప్తోంది, My God can supply all my needs. నా దేవుడు నా ప్రతి ఒక్క అవసరతలను That తీర్చు. was the hope of Abraham. ఇది అబ్రహాం యొక్క నిరీక్షణ. Abraham and Sarah had no children for very many years. అబ్రహాముకు సారాకు చాలా కాలం వరకు పిల్లలు లేరు. And a time came when Sarah could not get a child, could not conceive a child. ఒక సమయం వచ్చింది, సారాకు పిల్లలు కనే అవకాశం లేకపోయింది. For the women folk, only a short time, only a appointed time they can conceive the children. Otherwise, after that, they cannot conceive. నిర్దిష్టమైన సమయం వరకు మాత్రమే స్త్రీలు పిల్లలు కనగలరు, తర్వాత సాధ్యం కాదు. That was the stage of Sarah also. ఇదే సారా యొక్క స్థితి. But what did they do that time? అయితే వారు అప్పుడు ఏం చేశారు? They claimed a beautiful promise from the word of God. వారు దేవుని వాక్యం నుంచి సుందరమైన వాగ్దానాన్ని పట్టుకున్నారు. If you read Genesis chapter 17 verse 5, మీరు ఆదికాండం 17:5 చదివినట్లయితే, God said one promise was. దేవుడు వారికి ఒక వాగ్దానాన్ని What was the దయచేశారు. promise? ఏమిటా వాగ్దానం? I have made you, Abraham, a father of many nations. నేను నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రిగా నియమించినాను. I have made you, Abraham, a father of many nations. నేను నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రిగా చేసినాను. That time he had no children. ఆ సమయంలో వారికి పిల్లలు But లేరు. now he is coming closer to 100 years old. ఇప్పుడు వారు 100 సంవత్సరముల వయసుకు వచ్చారు. 100-year-old man. 100 సంవత్సరముల వయసు గల వ్యక్తి. And he says, ఆయన ఇలా చెప్పాను, I still believe. నేను I విశ్వసించదను. still believe. నేను God విశ్వసించదను. can do a miracle. దేవుడు అద్భుతములు God చేయగలడని. can do a miracle. దేవుడు అద్భుతాలు చేయగలడని. Because I believe that my God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. ఎందుకంటే నా దేవుడు లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలుచువాడు, మృతులను సజీవులుగా చేయువాడు. My brother, my sister, you also say the same thing. నా ప్రియులారా, మీరు కూడా దీన్నే I చెప్పవలెను. don't have a child. నాకు పిల్లలు లేరు. Myself and my wife is becoming older and older. నేను నా భార్య ముసలి వాళ్ళమయ్యాము. After some time we cannot receive a child. కొంతకాలం తర్వాత మాకు పిల్లలు కలగరు. According to the medical science. వైద్యకీయం పద్ధతి ప్రకారం I don't have a job. నాకు ఉద్యోగం లేదు. All my people are looking into me. జనులందరూ నన్నే చూస్తున్నారు. Oh, so many problems we are facing in our lives, isn't it? చాలా సమస్యలను మేము ఎదుర్కొంటున్నాం కదా. But as Abraham believed, అయితే అబ్రహాము you నమ్మినట్లుగా can also believe the same promise. నీవు కూడా అదే వాగ్దానాన్ని నమ్ము. God calls those things which do not exist as though they did. దేవుడు లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలిచే దేవుడై ఉంటున్నాడు. Even now, my precious brothers and sisters and my children, ఇప్పుడు కూడా నా ప్రియులారా, యవనస్తులారా, you say, I don't have a job. నీవు చెప్పవచ్చు నాకు ఉద్యోగం I don't లేదని, have a child. పిల్లలు లేరు.
I'm also getting older. నాకు కూడా వయస్సు But అవుతోంది. the Lord says, అయితే దేవుడు no, సెలవిచ్చుచున్నాడు, my son, లేదు నా no, కుమారుడా, my daughter. లేదు నా He కుమార్తె, is there. పిల్లలున్నారు, Your son is there. In the పిల్లలున్నారు, womb of your wife. మీ భార్య గర్భంలో Your job is ready. నీ ఉద్యోగం సిద్ధంగా ఉంది. And you are getting healed from the wretched disease you are facing. నీవు అనుభవిస్తున్న భయంకర రోగం నుండి మీకు స్వస్థత కలిగింది. Yes, he says, it is there, it is there, it is there. అవును, ఆయన చెప్తున్నారు, అది ఉంది, అది ఉంది, అది Don't ఉందని. say it is not there, it is not there. లేదు అని చెప్పవద్దు, చెప్పవద్దు. Just like Abraham, you believe అబ్రహాము లాగా and tell విశ్వసించు. the Lord, మరి దేవునికి thank చెప్పు, you, Lord. వందనాలు ప్రభువా, Thank you, Lord. వందనాలు I ప్రభువా, know you will supply all my నా needs ప్రతి అవసరాన్ని నువ్వు in a తీరుస్తావని, miraculous way. అద్భుతమైన రీతిలో. And as Abraham believed, ఇలా అబ్రహాము you విశ్వసించాడు, also believe. నీవు కూడా విశ్వసించు. They had no child. వారికి పిల్లలు లేరు, She cannot conceive. గర్భం ధరించడానికి సాధ్యం See, లేదు. if you read Romans 4:20, మీరు రోమా 4:20లో it చూసినట్లయితే says, ఇది ఎలా చెప్తోంది, Abraham didn't waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. అబ్రహాము అవిశ్వాసాన్ని బట్టి సందేహింపలేదు, కానీ దేవుణ్ణి మహిమ పరుచుచు విశ్వాసం యందు బలము పొందెను. Both of them. Sarah said, He is my Lord. ఇద్దరు కూడా, సారా కూడా, My husband is my Lord. నా భర్త నా యజమానుడు. Whatever he believes, ఆయన ఏమి విశ్వసించునో I will also believe. నేను కూడా దాన్ని విశ్వసించను. Whatever he believes, ఆయన ఏమి నమ్మునో I will also accept. నేను కూడా దాన్నే So నమ్మేదను. both of them had the mind that they are going to be blessed by the Lord in a miraculous way. దేవుని నుండి ఆశీర్వాదం పొందుకోవటానికి వారిద్దరు ఒకే రీతైన మనసును కలిగి ఉండిరి. So God was pleased with that. దేవుడు వారి యందు Right సంతోషించెను. now, my brother, my sister, నా సహోదర you సహోదరులారా, also do the same thing. మీరు కూడా దీన్నే చేయవచ్చు. Oh, there is no happiness at all. సంతోషమే లేదు, There is no joy at all. ఆనందమే లేదు. All the time we are shouting at each other, fighting with each other. ఎల్లప్పుడూ మేము ఒకరికొకరు పోట్లాడుతూ అరుచుకునేవారుగా ఉన్నాము. Our children are not at all studying. మా పిల్లలు చదవడమే లేదు, We cannot have a peaceful life. మాకు సమాధానకరమైన జీవితమే And లేదు. all these things may be bothering ఈ you. సంగతులన్నీ నేను బాధిస్తుండవచ్చు. But believe God. అయితే దేవుణ్ణి As విశ్వసించు. Abraham and Sarah believed, అబ్రహాము సారా విశ్వసించినట్లుగా believe నమ్ముడి the promise of God దేవుని వాగ్దానాన్ని. and get strengthened in your faith. మీ విశ్వాసములో బలము పొందుడి, Get strengthened in your faith మీ విశ్వాసములో బలము and పొందుడి, give glory to the Lord. మరియు దేవుని My మహిమపరచు. God is a great God. నా దేవుడు గొప్ప దేవుడు, I am expecting great wonder. ఆయన నుండి గొప్ప ఆశ్చర్యం ఎదురు Now చూస్తాను. I say I don't have a job, నాకు ఉద్యోగం లేదని నేను but I చెబుతున్నాను, believe that God can do a miracle in my life. అయితే నా దేవుడు అద్భుతం చేస్తాడని విశ్వసిస్తున్నాను. Hebrews 11:6. If you read, హెబ్రీ 11:6 మీరు it చదివినట్లయితే says, వాక్యం చెప్తోంది, He who comes to God must believe that He is a rewarder of those who diligently seek Him. ఆయనను వెదికే వారికి ప్రతిఫలం ఇచ్చే దేవుడని నమ్మవలెను కదా. You also seek Him diligently, my brother, my sister, and my young people. నా ప్రియులారా, యవనస్తులారా, మీరు కూడా దేవుణ్ణి ఆసక్తితో వెదుకుడి. Without faith, without that hope, you cannot receive a blessing. విశ్వాసము లేకుండా, ఆ నిరీక్షణ లేకుండా నీవు ఆశీర్వాదాన్ని పొందలేవు. But John 11:40 says, యోహాన 11:40 చెప్తోంది, if you believe, మీరు if నమ్మినట్లయితే, you believe, మీరు నమ్మినట్లయితే you shall see the glory of God. నీవు దేవుని మహిమను చూస్తావు. And if you read Ephesians chapter 3 verse 20, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3:20 చదివినట్లయితే, how the Lord will bless you. దేవుడు ఎలా ఆశీర్వదించును? He will bless you in an abundant way. ఆయన మిమ్మల్ని సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించును. See the life of Abraham and Sarah. అబ్రహాం సారాని చూడండి, They believed, వారు దేవుని నమ్మినారు, they believed వారు దేవుని నమ్మినారు, and received blessing. దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Same thing can happen in your life too. ఇదే సంగతి మీ జీవితంలో కూడా జరుగుతుంది. Likewise, my brother, my sister, అదే విధంగా నా సహోదరి సహోదరులారా, not only receiving a child, బిడ్డలను పొందటం మాత్రం కాదు, today ఈ రోజు you can receive as many blessings as you need in your life. నీ జీవితంలో నీకు కావలసిన ఆశీర్వాదాలన్నీ పొందుకోగలవు. God shall supply all your needs. దేవుడు మీ ప్రతి ఒక్క అవసరతను తీర్చును. Tell the Lord, దేవునితో ఇలా చెప్పు, you will supply all my needs. నీవు నా ప్రతి కొరతను తీరుస్తావని. Father, I believe it. తండ్రి, నేను నమ్ముతాను. Nothing is impossible to you, O Father. నీకు అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు తండ్రి. And God will supply in a beautiful way. దేవుడు మీకు సుందరమైన మార్గంలో అన్ని దయచేయును. And we also had financial need in our lives. మాకు కూడా ఆర్థిక అవసరాలు ఉండేవి. When we got married, మాకు పెళ్ళైనప్పుడు my husband's
salary was very low. నా భర్తకు జీతం చాలా తక్కువ. We could not manage the whole month. మేము నెలంతా గడపటం చాలా కష్టం. You know what we did? మేము ఏం చేసాం We తెలుసా? are relying upon God. మేము దేవుని పైన అనుకున్నాం. In the midst of all our difficulties, మా కష్టాలన్నిటి మధ్యలో కూడా we'll pay all the tithe. మేము దశం భాగం ఇచ్చేవారం. Firstly, take away the money we have to give to God. దేవునికి ఇవ్వవలసింది తీసి పెట్టేవారం. But then we'll keep the money in the hands of God. మిగిలిన దాన్ని దేవుని చేతిలో పెట్టేవాళ్ళం. God, you have to supply all our need. దేవా మా ప్రతి అవసరతను మీరే తీర్చండి. And to our surprise, God blessed us in an abundant measure. మాకు ఆశ్చర్యం కలిగే రీతిలో దేవుడు సమృద్ధిగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించెను. He gave us a big, beautiful house. మాకు సుందరమైన పెద్ద ఇంటిని ఆయన దయచేసెను. Beautiful car. సుందరమైన కారు. So many blessings. చాలా ఆశీర్వాదాలు. The person who had no sarees, or only few sarees, కొన్ని చీరలే కలిగిన వ్యక్తి started supplying sarees to other ladies. వేరే స్త్రీలకు చీరలు ఇవ్వటం ప్రారంభించగా, Yes, God gave me grace. అవును దేవుడు నాకు కృపనిచ్చెను. I was having only 3 sarees. నాకు 3 చీరలే ఉండేవి. But God blessed me abundantly. అయితే దేవుడు సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించెను. And I was able to give to the poor people sarees after sarees. తర్వాత పేదవాళ్లకు చీరల తర్వాత చీరలు ఇవ్వటానికి The సాధ్యమైంది. same way, my precious brothers and sisters, అదే విధంగా నా ప్రియులారా, whatever is your need, మీ అవసరత ఏదైనా సరే just believe దేవుని విశ్వసించు. that God can supply all your needs. దేవుడు మీ ప్రతి అవసరతను తీర్చును. And you may say, oh, I can't have a child. నాకు పిల్లలు పుట్టారని నువ్వు The చెప్పవచ్చు. doctors may tell you like that. వైద్యులు కూడా ఇలా చెప్పవచ్చు. Oh, you may say, I can't have a job. నాకు ఉద్యోగం దొరకదని నువ్వు చెప్పవచ్చు. But the Lord says, అయితే ప్రభు మాట, no, my son, లేదు నా కుమారుడా, no, my daughter. లేదు నా కుమార్తె, It is there. అది ఉన్నది, It is available to you. అది నీకు దొరుకును. I am God Almighty. నేను సర్వశక్తుడను. If you believe me, నీవు నన్ను నమ్మినట్లయితే like Abraham and Sarah, అబ్రహాం సారా I లాగా can supply all your మీ needs. అవసరతలన్నిటినీ తీర్చదను. Whatever may be your need today, మీ అవసరం ఏదైనా సరే just ask me. నన్ను ప్రార్థించు. Ask and it shall be given to you. ప్రార్థించు, అది నీకు దొరుకును. Claim that promise. ఈ వాగ్దానం అడుగు. Father, తండ్రి, you promise me, you must ask me. నేను నిన్ను అడగవలనని చెప్పి ఉన్నావు. If I ask, you will supply all my need. నేను అడిగినప్పుడు నీవిచ్చెదవు. I am asking you, Father. తండ్రి, నేను I వేడుకొనుచున్నాను, am asking you, నేను అడుగుచున్నాను. my precious brothers and sisters. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, Now is the time to ask God. ఇప్పుడు దేవుని అడిగే సమయం. Whatever may be your problem, మీ సమస్య ఏమైనా అయి ఉండవచ్చు. whatever may be your need, మీ అవసరత ఏదైనా అయి ఉండవచ్చు. maybe a child, అది సంతానమై maybe ఉండవచ్చు. a job, అది ఉద్యోగం అయి ఉండవచ్చు. maybe peace in your family life, కుటుంబంలో సమాధానం కావలసి ఉండవచ్చు. maybe you are under debts, మీరు అప్పుల్లో ఉండవచ్చు. you want to be delivered out of it. విడుదల, Everything, అన్నియు everything, అన్నియు, every minute thing. అతి చిన్న విషయం కూడా If you believe God, మీరు దేవుని you నమ్మినట్లయితే can receive it right now. ఈ క్షణంలోనే దాన్ని You can పొందుకుంటాం. receive it right now. ఈ క్షణంలోనే దాన్ని Now we పొందుకుంటాం. are going to cry in the presence of God. దేవునితో మొరపెట్టుకుందాం. Kneel down. మోకాలూర్చు, Kneel down. మోకాలూర్చు. And believe. విశ్వసించు, Believe. విశ్వసించు. You are going to receive it. మీరు పొందుకుంటారు. How Abraham and Sarah believed. అబ్రహాం శారా ఎలా నమ్మినారో. When they were very వారు old, చాలా వృద్ధులయ్యారు. they received God's anointing బాగా ముసలి వాళ్ళు and అయ్యారు. blessing. మరియు ఆశీర్వాదాన్ని. And their generation also was blessed. వీరి సంతానం కూడా In the ఆశీర్వదించబడింది. same way. అదే విధంగా, In the same way. అదే విధంగా Now we are going to receive. మీరు కూడా Shall పొందుకుంటారు. we all kneel down మనందరం and మోకాలేద్దాం. cry unto the Lord? దేవునికి మొర పెడదాం. The Lord wants to hear your cry దేవుడి మీ మొరను and ఆలకించును. supply your need right now. మీ అవసరతలు తీర్చును. Shall we pray? ప్రార్థించుకుందాం. Our precious Heavenly Father, ప్రేమగల మా గొప్ప పరలోకపు తండ్రి, what a great God you are. నీవెంత గొప్ప దేవుడవు. You can supply all our needs. మీరు మా అవసరతలన్నిటినీ తీర్చేవాడు. Whatever may be the need of your children, నీ పిల్లల యొక్క అవసరాలు ఏమై ఉన్నప్పటికీ you want to supply your need to every one of your children. నీ పిల్లలందరి అవసరాలను మీరు తీర్చేవాడవు. Father, fill their hearts with your belief. తండ్రి, వీరి హృదయాన్ని మీ విశ్వాసంతో Let నింపండి. them believe you. వీరు నిన్ను నమ్ముదురుగాక. I said, if you believe, you shall see the glory of God. నిన్ను నమ్మినట్లయితే దేవుని మహిమను చూస్తారు. Let them see the glory of God. వీరు నీ మహిమను చూదురుగాక. Right now. ఇప్పుడే, Right now. ఇప్పుడే. Lord, put that kind of belief in their hearts right now. ప్రభువా, ఇటువంటి విశ్వాసాన్ని వీరు హృదయాల్లో వేయండి. Those who do not believe, ఎవరు నమ్మడం లేదో change their hearts, Father. వీరు హృదయాలు మార్చండి. Change their heart. హృదయాలు మార్చండి. Change their hard heart. కఠినమైన హృదయాన్ని మార్చండి. And give them that belief విశ్వాసాన్ని దయచేయండి. that God can supply all my నా needs. ప్రతి అవసరత తీర్చబడుతుందని. Father, తండ్రి, touch your నీ children. పిల్లలు ముట్టండి. Those who do not have children, ఎవరికి పిల్లలు లేరో as you touch the womb of Sarah, సారాను ముట్టినట్లుగా, even though she could not get a child ఆమెకు పిల్లలు లేనప్పటికీ because of her old age, ముసలితనాన్ని బట్టి
You made it possible. దాన్ని సాధ్యం చేసి You made it possible. దాన్ని సాధ్యం చేసి Because you loved them. వారిని ప్రేమించినారు, Because you loved them. వారిని ప్రేమించున్నారు. The same way, Father. అదే విధంగా తండ్రి You love your మీ children. పిల్లలను ప్రేమిస్తున్నారు. Those who are praying. ఎవరు ప్రార్థిస్తున్నారో Father. తండ్రి, Father. తండ్రి, Help me also in the same way. అదే విధంగా వీరికి సహాయం చేయండి. Your children are నీ crying. బిడ్డలు ఏడుస్తున్నారు. Hear the cry. వీరు మొరను ఆలకించండి. Hear their cry right now. వీరు మొరను ఆలకించండి ఇప్పుడే. Take away all their agony from their lives. వీరి జీవిత కష్టాలన్నిటిని పరిహరించండి. Whatever may be their need, oh Father, వారి అవసరత ఏదైనప్పటికీ supply the need right now. వాటన్నిటిని తీర్చండి. As you believed that Abraham and Sarah will follow you all the time, remembering your promise. అబ్రహాము సారా వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపకముంచుకొని మిమ్మల్ని వెంబడించినారని మీరు ఎరిగినప్పుడు In the same way, అదే రీతిగా give all the children who are hearing this message, hearing this program, and let them also have the same belief, Father. ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇదే విశ్వాసం అనుగ్రహించబడును Give గాక. them your grace right now. ఈ క్షణమే మీ కృపను అనుగ్రహించు. Let them believe. వీరు నమ్ముదురు Let గాక. them put the complete belief upon your word, నీ వాక్యం పైన విశ్వాసం ఉండును గాక. your promise. నీ వాగ్దానం పైన Father, తండ్రి honor their promise. నీ వాగ్దానాన్ని గౌరవించు. Honor your promise. నీ వాగ్దానాన్ని గౌరవించు. And those who believe the promise, నీ వాగ్దానాన్ని నమ్మిన వారు from nothing God can create everything. శూన్యంలో అన్ని In the సృష్టించువాడు. same way, ఇదే రీతిగా bless your children. నీ పిల్లలను Let your ఆశీర్వదించు. blessing come upon them. నీ పిల్లలను దీవించు. Those who want healing, ఎవరికి స్వస్థత కావాలనో touch their body. వారి శరీరాలు Touch ముట్టండి. their body. వారి శరీరాలు Right ముట్టండి. now. ఈ క్షణమే Right now. ఈ క్షణమే Let them be healed. వీరికి స్వస్థత Let them కలుగును గాక. receive the healing power of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆరోగ్యాన్ని Let పొందుకొందురు them be గాక. healed. స్వస్థత కలుగును గాక. Those who want children, ఎవరికి పిల్లలు let లేరో them be provided with children. వారికి పిల్లలు కలగని. Not a child, ఒక Master. బిడ్డ మాత్రమే Let కాదు, them be blessed in an abundant measure. సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించండి. Supply every need, every need. ప్రతి అవసరతను తీర్చండి. Every need your children are crying. ప్రతి అవసరతను Supply తీర్చండి. every need. ప్రతి Let అవసరతను them receive తీర్చండి. your blessing. వీరు ఆశీర్వాదం పొందును గాక. And let them honor your name. నీ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. Let every one of them honor your name, Father. ప్రతి ఒక్కరూ నీ నామాన్ని మహిమపరచని. Bless their family lives. కుటుంబములను ఆశీర్వదించుడి. Let them have peace. సమాధానం కలుగును గాక. And joy. మరి సంతోషం. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో Amen. ఆమేన్. My beloved brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, now is the time to receive God's blessing. ఇప్పుడు దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకునే సమయం. Do you believe like Abraham and Sarah? అబ్రహాం సారా లాగా నమ్ముతారా? Whatever is your need, మీ అవసరత ఏమైనా అయి ఉండవచ్చు. this is the time to receive. ఇది పొందుకునే సమయం. Just believe. కేవలం Your విశ్వసించు. God is a great God. నీ దేవుడు గొప్ప దేవుడు. From nothing he can create everything. శూన్యంలో సృష్టిని చేసేవాడు. You may say it is not there. నీవు లేదు అని Oh, చెప్పవచ్చు. I can't get a promotion. నాకు ఉన్నత స్థితి దొరకడం I లేదు. can't get a child. నాకు పిల్లలు కలగటం లేదు. All those things may bothering you. ఈ అన్ని విషయాలు నిన్ను బాధిస్తుండవచ్చు. But believe. అయితే విశ్వసించు. Believe. విశ్వసించు. Just believe. కేవలం విశ్వసించు. My God can supply all my needs. నా దేవుడు నా ప్రతి అవసరతను If you తీర్చును. believe, నీవు నమ్మినట్లయితే if you believe, నీవు నమ్మినట్లయితే you shall see the glory నీవు of God. దేవుని మహిమను చూచెదవు. The Lord is here. ప్రభు ఇక్కడ The ఉన్నాడు. Lord is here. ప్రభు ఇక్కడ As ఉన్నాడు. he blessed Abraham and Sarah, అబ్రహామును he is ఆశీర్వదించినట్లుగా going to bless you also. నిన్ను కూడా ఆశీర్వదించు. Right now. ఇప్పుడే Right now. ఇప్పుడే Receive God's దేవుని blessing. ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకో. Expect a miracle. అద్భుతాన్ని నిరీక్షించు.